मामले च पुलिस का वड्डा दावा 19 साल के अभिषेक ने ही माता पिता नानी ते भैन दा कीता कतल 27 अगस्त नूं गोलियां मार के कीते गए सन 4 कतल। पंजाब कांग्रेस के क्लेश दे विच जारी रावत दी मीटिंगां दा सिलसिला जारी। राजा वड़िंग ओपी सोनी ते डॉक्टर चंबेवाल ने रावत दे नाल कीती मुलाकात। मुख्यमंत्री कैप्टन नूं भी मिलणगे रावत। अकाली दल ने विधानसभा चोणां दे लई 6 होर उम्मीदवारां दा कीता ऐलान। जगमीत बराड़ नूं मौड़ हलके तो दित्ती है टिकट। सिकंदर सिंह मलूका भी मोड़ तो पेश करते सन दावेदारी। राकेश टकैत दा बीजेपी ते वड्डा इल्जाम कि यूपी चोणां तो पहला किसी वड्डी हिंदू लीडर दा हो सकता है कतल। चोणां जित्तण लई कुछ भी कर सकदी बीजेपी। बचर्चित ड्रग रैकेट मामले ते हाईकोर्ट दे विच अज होवेगी सुनवाई। हो सकती है एसटीएफ की सील बंद रिपोर्ट। कोर्ट लै सकती है कोई फैसला 3 साल तो अदालत दे विच ही जमा है सील बंद रिपोर्ट। डेरा साधुआं नूं नपुंसक बनाउण दा मामले दे विच अज हाईकोर्ट दे विच सुनवाई। सीबीआई वल्लों राम रहीम नूं मिली जमानत खिलाफ पाई गई है पटीशन। एलपीजी गैस सिलेंडर की फिर वधी रेट। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए होया महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 75 रुपए का वाधा। बहादुरगढ़ दे विच दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे ते बेकाबू होकर पलटी हरियाणा रोडवेज की बस। करीब 8 सवारियां नूं लगियां सट्टां। तेज रफ्तारी बनी है हादसे दा कारण। दिल्ली च मींह दे नाल राज्य सभा मैंबर बलिंदर भुंदड़ दा घर डुबिया। मुलाजमां नूं पानी कड्ढण दे विच करनी पई है मशक्कत। तेज मींह तो बाद पानी होया हाईटेक। गुरुग्राम कई इलाकों दे विच भरिया पानी। लोकां लई आवाजाही होई मुश्किल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल गुरजोत संधू, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। खबरां की शुरुआत करते हैं सब तो पहला रोहतक कतलकांड तो। रोहतक कतलकांड दे विच पुलिस ने वड्डा खुलासा कीता है। 19 साल की नौजवान के वल्लों इस कतल की वारदात को अंजाम दिता गया ते एक कतल नहीं बल्कि 4 कतल किए गए हैं। रोहतक कतलकांड विच पुलिस का वड्डा खुलासा सामने आया। 19 साल के नौजवान ने 4 कतल किए हैं। रोहतक कतलकांड का मुलजम फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है जो कि 19 साल का है। इकलौते पुत ने ही इस वारदात को अंजाम दिता है। मां प्यो नानी ते भैन का कतल किया गया, यानी कि अपना पूरा परिवार खत्म कर दिता गया। गोलियां मार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया सी। लंघी 27 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिता गया, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन दे विच लगी हुई सी, जिस तो बाद हुणे वड्डा खुलासा होया। फिलहाल पुलिस ने हिरासत दे विच लिया मुलजम नूं। पर सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक 19 साल का नौजवान इस अजिही घटना नूं किस तरह दे नाल अंजाम दे सकता है। किस तरह की उसकी मानसिक स्थिति होएगी या अजिहे कारण होणगे जिसके करके उसने इस वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं इस वेले अजोकी पीढ़ी ते, नौजवान पीढ़ी ते कि किहो जिही मानसिकता संतुलन जिहड़ा उन्हां दा बणिया होया जिसके करके उन्हें अजिही घटना नूं अंजाम दिता, या की अजिहा वड्डा कारण रहा जो इस वारदात को अंजाम दिता गया। को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे। सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी दिल्ली फोन लाइन पे ने साडे नाल धीरेंद्र संवाददाता। धीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिरकार कुछ कारण समझ आया इतनी ज्यादा बड़ी वारदात को अंजाम देने का? देखिए गुरजोत, पुलिस ने कारण स्पष्ट नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि बेटे ने ही इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसके साथ कोई और शख्स भी था। इसके बारे में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई स्पेसिफिक वजह पुलिस की तरफ से अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि परिवार में कई और मसले भी थे कि जो वजह हो सकती थी। और दूसरा जो आरोपी है अभिषेक, ये भी बार बार बयान बदल रहा है। आज इसका कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और इससे पूरी वारदात की वजह पूछी जाएगी। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया है वो रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा इस हत्याकांड में क्या कोई और भी शामिल था, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल कर
करना चाहती है, क्योंकि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद अभिषेक इस वारदात को अंजाम देकर रोहतक के अंदर ही एक होटल में कमरा ले रखा था, उस कमरे में गया था और बताया जाता है कि उसमें अभिषेक का एक दोस्त मौजूद था, कि वो दोस्त इस हत्याकांड में शामिल था। उसका कितना रोल है अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बेटे पर पुलिस भी शक नहीं कर रही थी, ना कोई आसपास पड़ोस के व्यक्ति शक कर रहे थे, लेकिन ये बार बार पुलिस को भ्रमित करता रहा है, क्योंकि अभिषेक के पिता के कई लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थे, तो पुलिस को उससे मिसगाइड करता रहा कि उन लोगों के साथ उसके पापा की नहीं बनती थी, उनके साथ रंजिश थी। तो पुलिस ने अलग अलग लोगों को इंटरोगेट भी किया और तो पुलिस उसमें उलझी रही। किस तरह से फिर पुलिस इस तक पहुंच पाई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस तरह से चकमा दे रहा था। एक और सवाल है कि शायद प्रॉपर्टी के लिए ही ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि होटल में छुप गया, तो एक प्री प्लान्ड कत्ल माना जा सकता है इसको? देखिए, प्री प्लान निश्चित तौर पे है, क्योंकि रोहतक के अंदर ही इसका घर है और रोहतक में ही होटल में कमरा लेना, सबसे पहले तो यही इसकी मंशा पर सवाल उठाता है कि एक दिन पहले इसने रोहतक के एक होटल में रूम लिया था, उसमें इसका दोस्त मौजूद था, रात को ये वहीं पे रुका था, उसके बाद दिन में घर पे आया, वारदात को अंजाम देके वापस होटल में चला गया। अब पुलिस ने जब इससे पूछा कि आप जब वारदात घर में कोई अंजाम देके गया था आप उस वक्त कहाँ थे, तो उसमें ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, बार बार इसके बयान बदलते रहे और जब पुलिस ने थोड़ा सख्ताई की तो ये कांपने लग गया। हालांकि इसने कई रिश्तेदारों का भी नाम लिया कि उसने हो सकता है कि हमारे परिवार का कत्ल किया हो, उसने किया हो, क्योंकि कई लोगों के साथ इसके फादर के विवाद थे। तो पुलिस भी उस थ्योरी पे काम करती रही। इसकी तरफ पुलिस ने भी थोड़ा सा शक नहीं किया था, क्योंकि इकलौता बेटा है और इस तरह से वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। और जिस वक्त इस वारदात में जो हुई थी, सबों को बाहर निकाला जा रहा था, तो बड़ा धाड़े मारकर ये रो रहा था, एक बार 2-3 बार ये बेहोश भी हुआ था। तो इसकी तरफ पुलिस ने इस एंगल से जांच नहीं की, लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो ये कांपने लग गया। और जब पता लगा कि उस दिन इसने कमरा भी लिया था तो पुलिस का शक इस पर ठहर गया और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इसने मान लिया कि हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया है। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है और कब इसने प्लानिंग की, वजह क्या रही, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इसका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद ही पता लग पाएगा कि इसकी असली वजह क्या रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए धीरेन्द्र, शुक्रिया। ਸੋ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਾਰ ਜੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ पुलिस ने कारण का खुलासा नहीं किया। हालांकि रिमांड लिया जाएगा। 19 साल का नौजवान है, एडल्ट हले ही होया, यानी कि बालिग अजे ही होया, पर इहदी छोटी उम्र के अजे ही कतल की वारदात को अंजाम देना 100 सवाल खड़े करता है। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ मुस्तफा भी रावत को मिले ने और सीएम कैप्टन भी मिलणगे हरीश रावत। उन्होंने खुद जानकारी दी है कि 12 बजे का समा लग दिता गया सी। तो कल नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मुलाकात की सी, प्रगट सिंह के नाल मुलाकात की सी। उस मुलाकात तो बाद किते चंगे और एक बड़े खुश नज़र आ रहे सी हरीश रावत, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहला ही कह दिता सी कि खुद चंडीगढ़ आउणगे, सब दे नाल मुलाकात करेंगे, उस तो बाद ही जिहड़ा है इस मसले के बाबत कुछ किया जाएगा। हुण सवाल ये आपसी विवाद इत्थों तक पहुंच चुके हैं कि अगवाई कौन करेगा। अगवाई नूं लैके कह सकते हैं कि ज़्यादा इत्थे मसला बनिया हुआ है। और इस सारे जवाब के लिए सीधा चलते हैं सहयोगी पंकज कपाही दे साडे नाल गलबात पई। सो पंकज, तुहानूं की लगदा है जो अज दीआं मुलाकातां ने, ये मुलाकातां भी सिर्फ महज एक मीटिंगां तक ही सीमित रह जाणगीआं या फिर वाकई ही हरीश रावत किते मसले ते लैके जांदे हुए नज़र आउणगे? हरीश रावत की कोशिश है कि घट्टो घट्ट बयानबाजी बंद होवे, मीडिया दे विच कोई बयान जिहड़ा वै वो ना देवे, जिस दे नाल पार्टी दा अक्स
ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪਾੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ 5% ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ 5% ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਕਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋੜ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਬੜਕੰਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 6 ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो खास तौर पर दस दईए कि कुछ चेहरे जिहड़े ने वो रैलियां दे विच ऐलाने गए सी। सुखबीर सिंह बादल होरां दे वल्लों जो रैली की जाती है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬੰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜਸਬੀਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਦੀ? जसबीर आवाज आ पा रही है तो जानना चाहेंगे। हेलो जी आवाज आ पा रही है तो जानकारी चाहते हैं जी। बिल्कुल जी अज जिहड़ा हैगा हल्का जे साहनेवाल की गल की जाए तो सुखबीर बादल का जिहड़ा दौरा हैगा दौरे नूं लै के जिहड़ा है सुखबीर बादल के वल्लों जिहड़ा है अलग अलग जगह पे प्रोग्राम रखे गए आ। फतेहबारे दे विच एक रैली रखी गई जिसनूं लै के आज सुखबीर सिंह बादल जिहड़े मौके पर किसान ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਉਣੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। अच्छा जसबीर ये कोई धरना नहीं सी या फिर कोई जाम नहीं सी, खास तौर पे किसानों ने बसां विरोध दे चलदे रोकियां ने? बिल्कुल बिल्कुल जी क्योंकि जिन्ने भी बीएसपी वर्कर ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ली जसबीर।
ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਉਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।